ახალი საქმის დასაწყებად. ამას შეხედეთ. ამას ჩაიხვია სტრაპი. გადავიხადეთ ამ ყველაფერში 4,300 $. You know too much. Okay. No, if driver record is really bad. 13.45 ტრაილერი უნდა ჩავივა ეს. ან ალუმინი არის, ტულბაქსები აქვს. ესეთი ტვირთი მაქვს. მოგესალმებით მეგობრებო. ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე. ძალიან ბევრი ვიფიქრე და რას ვთქავდა ის ტრაილერი დავაგდე და აღარაფერი აღარ მყავს ჩამოვლი ახლა. და მოვედი ახლა ახალი საქმის დასაწყებად და ეს ახალი საქმე იქნება ბევრად საინტერესო ვიდეოები და ბევრად საინტერესო ჩემთვის. რა 13.45 ტრაილერი უნდა ჩავივა ეს. მაგრამ მეზარება, მაგრამ სხვა გზა არ არის. ეს ტრაილერი უნდა ჩავივა და ამ ტრაილერით უნდა დავიწყო მუშაობა. თავისი დაბმებით, თავისი რაღაცეებით და ნელ-ნელა გაჩვენებთ რა იქნება, როგორ იქნება, როგორ გავაკეთებ, ყველაფერს გაჩვენებთ მოკლედ. კიდე ამ ბიჭს ყავს ახლა ძალიან ბევრი რაღაცეები, ტრაილერები და მაგებს ყველაფერს გაჩვენებთ. Короче, ეს არის 53 ფიტიანი და monthly $1,100, right? Yeah. Deposit? 1 month, 1,100. 1,100. Flatbeds, I got right now just one. Okay. Everything else already left. Okay. Only one flatbed remaining. Okay. And you have to the Conestoga and step deck, right? Yeah. Step decks minimum. I'm asking for step decks 2 months. Step deck, okay, 2 months. And what the price? Step decks 1,400. Okay. It's with ramps. Okay. Coming with ramps, scale, and a toolbox, tire inflation system. Okay. This is aluminum, right? What? Aluminum, right? Yeah, full aluminum, 53. Okay. Okay. This one first. Okay. Because you know too much. Okay. Let's do only. Oh my God. This is everything is yours? Yeah, it's ours. Yeah, Archie ძალიან ბევრი step deck-ები ყავს. And all step decks. 106 This is 1,000. 1,400. This is 1,000. All step decks 1,400 Okay. monthly. And Deposit plus 1,400. okay, and plus the insurance, right? Yeah, insurance, maintenance insurance, it's on the renter. Yeah. This is $150, maximum $200 the insurance. The monthly. Something like this. Yeah. It depends with driver record, you know. If Yeah. driver record is really bad, Yeah, yeah. accidents it will be higher. ეს toolbox-ები. Like these guys, they coming, they taking now one rent. Okay. This is a guy will come today to take this. This is already taken right now. Okay. They're waiting for insurance. Okay. მოკლედ ეს არის All და this. ტელეფონის ნომერსაც და იმეილს მიუთითებ ანაკ ილინოისში არიან, ხო და რავი ახალი what's the years 2024 2024 and 2025. Okay. The oldest is 2024. Okay. 2024-იანები და 2025 წლიანებია და აი მართლა კაი ტრეილერები არის. And this is Conestogas. Okay. We have one more yard. We have 10 more Conestogas on our yard. 10 more? Okay. Yeah. Then how much the Conestoga price? 1,500. Okay. These are 1,400. These are 1,500. 1,500. Yeah, the oldest Conestoga it's 2023. We have 2023, 2024, and 2025. Okay. If you want brand new, like never used, you will be first one. This is a low profile, Okay. but there will be 1,900, Okay. 1,900. Low profile Conestoga, Okay. inside 104 inches. Okay. These ones are regular. Okay. Have to toolbox too, right? Yeah, they coming all coming with one toolbox, Okay. scale, and tire inflation Okay. system. My trailers have to scales. Yeah, your trailer has scale as well. Okay. Oh, And if you wanna buy, we can sell as well. Like these ones, the a cell. guy bought them. Yeah. Okay.
What's the year 2024, right? This is 26, no, because this is brand new. Okay. How much is that? They cash. need to call. Yeah. They need to call, and I'm gonna tell the price Okay. for sale, because the price now changing Okay. every week, Okay, changing because okay. there is a war, Yeah. and Iran destroyed one of the biggest aluminum factory, Yeah. Okay. and the price is raising. Plus Okay. China, China there is a 20% I think tax now, Yeah. so they a little bit increased the Okay. price of aluminum. An alumini არის, toolbox-ები აქვს, სკელიც აქვს. Როგორც კაი ტრეილერია. I'm gonna take the tire. Tire it's not coming. I'm gonna take it. Okay. You have scale too, see? It's only trailer. You Okay. pull towards you Okay. and it's gonna show you. Once it will be air there. Okay. Okay. It doesn't have air now. You Okay. need to put air. So this axle it's new. This is around 85%. Okay. 85%. This is new. They changed now. Okay. This brakes. One axle of brakes it's 70%. Okay. One axle they changed it brand new. Okay. You can go on, and you have damage rack too for this trailer. See, you can put wood. Okay. by Okay. force. Okay. Thank you very much. And if you wanna go see, ეს არ ქონა და ეს დამიმატა და ხა? კაი არის. see this axle is brand new. Other ones mechanic said it's 70%. So This be, up. Okay. be careful, look. Be careful, grease. Okay. Be careful. დაჯერის აქსელები აქვს, სადაც კიდე დააფიქსირებ. ერთი აქსელი არა. 1 2 3 4. 4 ცალი აქვს. Yeah, that's 170%. So he said. Okay, It's okay. This is brand new. They changed. Okay. And I will take the tire. Tire, it's ours. Okay. not included on the Okay. price. These are new, right? I will bring you. I need to bring you annual inspection. And These are not recaps, right? What? These are not recap. No These recaps. are new. We don't put recaps. Yeah, We yeah. never use recaps. Yeah. No recaps. These are new. None tires. We don't put any tires with recap. თან დიდი toolbox-ია. This is a big toolbox. მოკლედ ყველაზე მთავარი რაც დამაუწყდა ის არის, რომ ამ ადგილას ვინც მოხვალთ და ამ ნომერზე ვინც დარეკავთ, უთხარით ჩემი სახელი, იმიტომ რომ ეხლა რა ფასებიც მითხრა, არის ჩემი სახელით რომ მოხვიდეთ, ისე სხვა ფასები არისო და სხვა ფასებს ვეთყვიო, კანესტოკაზეც და ფლეტბედზეც და ყველაფერზე რა მოკლედ და რო დარეკავთ, უთხარით ჩემი სახელი, ქართველი თქო, თემო თქო რა, ჯორჯიან თემო თქო რაღაცა ეგეთი უთხარით და მიხვდება და მოკლედ მოგცემთ მაგ ფასებში და ეგ არის და ეხა გამომიშვა უღებს ყველაფერს რეგისტრეიშენის მომცა ინსპექშენის გამიტარა მანქანას ეხა უღებს რა ჭირს როგორ არის რანაირად არის ეს ხეების ჩასალაგებელი დამიმატა და მოკლედ ჯიგარი ტიპია რა მოლდოველი არის და მაგარი კაი კაცი არის მოკლედ ეს არის ტვირთიც ავიღე და წავალ ეხა ვნახოთ რა იქნება რა ტვირთს ავიღებ როგორ დავაბავ მაგებს ყველაფერს განახებთ შეიძლება დღეს ხვალ ვერ განახოთ მაგრამ განახებთ ხოლმე მაგ ყველაფერს მოვედი კაროჩე პიკაპზე დროსები რაც იყო და რაღაც სტრაპები ისინი ავკეცე და ახლა ველოდები დამტვირთონ და ტვირთავენ იმედია ჩანს და დაელოდე მანქანაშიო და როგორც პატარა ბავშვი მივიყვან პირველად კლასში ისევ ნერვიულობ ეხა რა იქნება არა ძალიანაც არ მეშინია ჩემი ძველი კომპანიის მანქანა არის ერთი ბიჭი წეღანას დამეხმარა არ ვიცოდი გარტყმაში არ ვიყავი როგორ ამეხმია რაღაცები და დამეხმარა მაგრად და თუ რაღაც არის დამეხმარება იქ ბიჭი დავოდი მოკლედ და რო დავაბავ დიდი ალბათობით რო არ მექნება და მისდა რაღაცების მაგ ვიდეოებს ცოტა მე შემოგთავაზებთ ხოლმე როგორ ვაბავ რას ვაკეთებ და რა ტვირთი როგორ უნდა ვატაროთ და რო ვისწავლი მე განახებთ ხოლმე მაგებსაც წავოდი მოკლედ ხა ორჩებიან ხა ესენი მალე დავაბავ და დავეშვებ მოგესალმებით მეორე დღიდან უშინო მაგარი დაღლილი ვიყავი რო გამოვედი პიკაპიდან არც მქონდა თავი, არც ხალისი არ ქონდა, რომ გადამეღო ვიდეო და შიგნითაც არ გადამაღებინეს. მოკლედ ესეთი ტვირთი მაქვს, მაღალი ტვირთი არის
კიდე კაი ძალიან გრძელი არ არის. და დავაბი ესე რა. ბოლოებში ძალიან ბევრი დამები გავუკეთე. შუებში საშუალო და ისევ აქაც 4 დამა გავუკეთე აქეთს და ეგ არის რა. ერთი შეშლა რაც გამომივიდა ეს არის და ეხლა უნდა გამოვცვალო. გაედან მაქვს ამოტარებული. რატო დამიმართა არ ვიცი. მაგრამ პირველი ტირითის ოკეია. მეძინა მაგრად ძალიან მაგრად დავიღალე. და ეხლა ავდგები და გავაგზავნე სიარულს. თან ეხლა 10 საათი მაქვს სასიარულო და ნიუ-იორკში შევიდე და კაი კაკრას 11 საათზე შევალან 12 საათზე შევალ რომ საცობები არ იყოს მაგ კიდე დავიზინე ამდენი ხანი. დავედი მოკლედ და შემოგერთდებით ხვალ დელივერიდან და პიკაპიდან კიდე. პიკაპზე ნახოთ რა იქნება იმედია ტარბიანი ერთი არ იქნება. მოკლედ ხო არ შეიძლება ისე რომ რაღაცა კაი ამბავი წავიდეს და ცუდი არ იყოს რა. აი დავიღალე 2026 წელი ისე წამოვიდა დავიღალე ნამდვილია. მოკლედ ახლა მოდიოდი და ბუსტი დამიკარგა. მაჩვენებელთა დაფას სიჩქარესაც არ მიჩვენებს. დიზელის ის სტრელკაც ჩამოსული არის ბოლომდე არა და სავსე მაგ ბაკი ჰაერებს არ მუშაობს. მოკლედ რაღაცას აქვს დარხეული რა. და ბიჭებს დაურეკე შაფში და რაც მითხეს ერთადერთი არის რომ ABS-ის დაჩიკები ნახეო. ხო კარგად არის შეერთებული შეიძლება მაგრამ გაუქლიაოსო. ხო და ეხლა გავჩერდები 1.3 მაილში. აქ დაჩიკეს ვნახავ. სეპარატორის ფლეთს ვნახავ, იმიტომ რომ ბუსტი არა აქვს. და რა ვიმედი არა მე ეშველება და ჯერ სამდე მაინც ჩავალ რა. გაჩერდები და რავი რაც იქნება კითხვით ისიბრალია. მოკლედ მოვედი, სტრაპები ავიღე და იწყეს დაცვა თითქმის ნახევარი ტრეილერი დაცალეს. პატარა მივიღალე, მაგრამ ოკეი, გუშინ ძალიან გვიან ჩამოვედი. და რო გეუნებით რომ სეპარატორის ფილტრია თქო. გაფჭებული აბა შეხედეთ. ამას შეხედეთ. ამას ჩაიხვია სტრაპი. და ეს სტრაპი ატრიალა და აი ესე გადათება არ ქონდა ტრაქზე უკა ტრეილერზე ქონდა. ის ჰაერები კიდე შლაგები არ ქონდა და ფიტინგებით ეგრე გადავაყარე. სხვა გზა არ ქონდა რომ ჩეპები არ ცდება არასდროს და ეს ჭკუის სწავლება ძალიან ზვირი მიჯდება და სავარაუდოდ ეგ ჭკუის სწავლება $2000 მეტი თუ არ დამიჯდება, კაი იქნება. შეგვედი არ დავიჯდება. წავედი და შემოგერთებით გზაში რა იქნება, რა გადახვდება. კიდე მაქვს შესაძლებელი საბურავები, კიდე მაქვს შესაძლებელი ტორმუზები, კიდე რა მაქვს შესაძლებელი ზეთი მაქვს გამოსასვლელი, მოტორის ფილტრი მაქვს შესაძლებელი, სალონის ფილტრი მაქვს შესაძლებელი, ნაკ სენსორები მაქვს შესაძლებელი და ეს აღდგომის დასვენება ძალიან ზვირი მიჯდება, ძალიან $6000 თუ არ გავსით ძალიან გაიქნება. წავედი მოკლედ. ეგ არის საბურავის სული ხარ ვავეს თავის დრამებთან ერთად და თავის ტორმუზებთან ერთად. იმიტომ რომ დედა აქვს ნატილები დრამებსაც და ტორმუზებსაც. ნახებთ ახლებს თუ დავაყენებ. No wood operation. ჰაერები მიწეული ხო? ჰა? ჰაერები ხო მიწეული? არა. დრამები. დედა აქვს ნატილები. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ვინაიდან და რადგანაც
გუშინ გამოცვალეთ საბურავები, გამოცვალეთ ტორმუზი, გამოცვალეთ დრამები, გამოცვალეთ ზეთი, გამოცვალეთ ფილტრი, გამოცვალეთ ყველაფერი საერთოდ. და გადავიხადეთ ამ ყველაფერში 4,300 დოლარი. მოკლედ. და გავარკვი ამის კაბელი, ზავადსკოი კაბელი რო დავიცრიო. დაჯდება სადღაცას 2,400 დოლარი ზავადსკოი კაბელი ღირს. მთლიანი კაბელი რო ვიყიდო, თავიდან ბოლომდე იგივე გავაკეთო. ელექტრიკთან არ ვიცი რა დამიჯდება, სავარაუდოდ საათში 100-120 დოლარს იღებენ. ერთი დღის საქმე კაკ მინიმუმ არის 1,500 დოლარი, აი კაკ მინიმუმ არის ამის ფასი რა. პლუს თავისი ნაწილები, ისინი ესენი რაღაცები და მოკლედ ცოტა ფული დავზოგოთ. ცოტა კი არა, კარგად ფული დავზოგოთ. და ეს ყველაფერი უნდა გადავობა მე. ყველაზე საშინელება ისაა, რომ ფერზე არ ემთხვევა, ყველა ერთი ფერი არის, ხო და დანომრილი არის და მაგ ნომრებით უნდა მივხვდე და გადავობა რამენაირად. ვიყიდე ეს კაბელი. აიცად. ვიყიდე ეს კაბელი, ვიყიდე ეს გასახსნელი, ვიყიდე ეს იზოლაცია რაია, მაგრამ ვიყიდე. და კიდე მაგ გადასამელები ძალიან ძერსკები და იმას მე განახებთ. მოგეთ ახლა ჩავძრეთ, ზებოდან დავიფაროთ და დავიწყოთ მუშაობა. წავით. შიგადაში განახებთ რას გავაკეთებ. მოგესალმებით მეგობრებო, ისევ ტრეილერის ქვევიდან. მოკლედ ახდება ახლა. გადავობი სადღაცას 7-8 კაბელი უკვე. აი გადამულები. მაგრამ ეს არ გადავობა საბოლოოდ ნაყიდები მაქვს, აი რაღაცები, უბრალოდ იზოლაციით, იმიტომ რომ გავიგო მე მუშაობს თუ არ მუშაობს და რო დავქოქავ, ეგ გავარკვიო. მოკლედ, მამაჩემმა მითხრა და ძალიან მარტივად ვაკეთებ ახლა რა. ანუ მეგონა ძალიან ვაუ, ისეთი ძნელი და რაღაცა რა და ძალიან მარტივი ყოფილა. რადგან ახლა ფერები არ ემთხვევა და ყველა კაბელი ერთი ფერი არის, ამიტომ ყველა არის ესე განახევთ. უბრალოდ ცუდად აწერია და მომიწია რომ ძალიან ბევრი ადგილები გამეფრთქნა. ეს ზემოდან ისმადებს რო ქია, კარდონი რომ ზიარ ჩამოვიდეს ხელა. აი თუ გამოჩდება. არ ვიცი, 2 წამით. იმას ვიზა რო ქია, გადავუღებ ტელეფონის რას და მიხვდებით რა. ანუ მოკლედ ნომრები წერია და ნომრებით დასვა და ეგ არის რა. იმედია ეგ არის. დავდი მოკლედ ახლა და გავაკეთებ ამას უცბად 1-3-4 საათში და მიჩვენე ახლა ვიპახავ და ახლა გავაკეთო ვიდრე 3-4 დღე ვიპახავ და იმაზე დავიღალო რომ ვიმუშავე და ვიპახავე და ოფლი დავყარე რა. კარგად მამა ჩემის მილებს. წავედი მოკლედ. მოკლედ ყველაფერი შევაერთე. აქეთკენაც შევაერთე ყველაფერი და ბაკში შევაერთე, ბაკის წვერებით შევაერთე. და სულ იყო 30 წვერი. და დავიღალე მაგრად, ეხლა ცოტა ადგომა მინდა. წყალს დავლო, სიგარეტს მოწევ და დავქოქავ და ნახოთ აბა რა იქნება. იმედი აღარ ანთებს არაფერს. მოკლედ, წვალება და მუშაობა. დაგვიფასდა. გაკეთდა უბრალოდ ABS-ის სენსორს წერს და ჩემი პატარა კომპიუტერით ნახე და ვერ დავარესტარტე. ხოდა მეთქი პატარას გავატარებ მეთქი თუ არა და შავში მივალე ხა იარზე სადაც ავარ და მან დავარესტარტებინებ თუ უშველა თუ არა და წავა და რა ვიყიდი რა ალბათ 100 დოლარი ეღირება და 3,500 დოლარის გადახდებს. Not bad. ამას მითეს მარტო არა და სულ გაჩაღებული იყო ვაფშე ყველაფერს ანთებდა. სპიდომეც არ მიჩვენებდა და რა ვარ. გაუდის ზიპინი. დადადან. ეგ ყველაზე მაგრამ ჩემი სახე ამ დროს მევასება რაღაცას რო ვაკეთებ. სად არის ჩეკინჯინი? სად არის ABS? სად არის? არაფერიც არ არის. ესაც ესე მშვენიერი. ეხა შეგვიძლია ავდგეთ. სახში წავიდეთ
დღეს ხო არის ხუთშაბათი. ანუ ხუთშაბათი დღე გამოვიდა. პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათი, სამშაბათი, ხუთი დღე შეგვიძლია იმენა დავისვენოთ გემრიელად. წავედი მოკლედ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. იდეაში YouTube-ი რომ მქონდა შეიძლება სხვისთვის გამეკეთებინა ის რაღაცა, მაგრამ YouTube-ის პონჩი და თქვენ პონჩი რომ სანახაობრივი იყოს ცოტა რაღაცები. დასრული ვარ. გავაკეთე ეს. გამოიწერეთ, გეხვეზებით YouTube-ი, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მადლობა დიდი და წარმატებებით თქვენ. კარგად იყავით. მოგესალმებით მეორე დღიდან. მოკლედ დავიწყე გადაბმა. და ესე ვაბავ. და ისინი გაიჩით. შიგნიდან ნიკელები აქვს. და გარედან კიდე იზოლაციასავით ეკვრება და აცხელებ ამით და ეკვრება მაგრათა ესენი არის რა. შუაში კალა აქვს და გარედან იზოლაციასავით აქვს და ზემოდან კიდე შევფუთავ რა. ეს მარჯვენა მხარე მორჩით, ახლა მარცხენა მხარეს ის გავაკეთებ და ეგარი ცა მოდროთ ერთი ორს დავამაგრებ თქვენთან ერთად და გავაგზავნებ ის შემპონჩი მუშაობას. ყველაზე კაი რაც არის გუშინეს წულპანები რომ გამოვაძრე და ყველაფერი დავსვისაკაიფოთ. ყველაზე მაგრად ეგ გამისწორა და ყველაზე მაგრად რაც გამისწორა და ესენი რა უკვე დასმული მაქვს და გამზადებული მაქვს რა გუში რო ვიწვალე. მაგი დამიფასდა. ესე ამაში იგი ჩავაჭოფ ესე. მე ამას ისე დავახვევ. კარგად. ესე ეგ არის მზად არის. დავადი მოკლედ ხა ძალიან დიდი ვიდეოც რო გამოვიდეს. დანარჩენსაც გავაკეთებ და რო გავაკეთებ იზოლაციის გადამას რაღაცა ესაც განახებთ. მოკლედ ეგ არის. აქეთკენაც გადავაბ ყველა და აქეთკენაც გადავაბი ყველა. ეგ არის მოკლედ ხა ამას გადავახო და წავედი და დავისვენებ. გადამოსას განახებთ და ეგ არის. მოკლედ ეგ არის. იზოლაცია შიგნიდანაც გავაკეთე, ზემოდანაც დავაიზოლაციე და როგორც იყო ისე გავაკეთე. ეს იდეაში ეგრე იყო. ეს გაკეთება სხვანაირად როგორც შეიძლება. ესეც რო დავაბა ესე, აზარია რა, ოკეი ვიზო. ეგ არის რა. წავედი მოკლედ. გამოიწერეთ ჩემი არხი. მადლიერე ყველა სხულებისთვის.